ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। हम सबके हैं वो भाग्य विधाता, शक्ति दाता, पालन करता ब्रह्मा बाबा। स्नेह सागर की लहरों में लहराए, ब्रह्मा माँ की गोदी में सदा ही सुकून पाए। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। चेहरे और चलन से, मस्तक और नयन से ब्रह्मा बाबा ही नजर आए। अपनी स्वस्थिति से, रूहानी वृत्ति से अब बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा समान बन जाए गुणवान, यही अरमान है, यही दिल का अरमान। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। मन में और दिल में वैराग्य हो जीवन में, तप साधना को अब बढ़ाना है। इच्छा से परेशान यहाँ हर इंसान, वैराग्य वृत्ति को अब जगाना है। विश्व कल्याण का यही आधार है, समय की पुकार है, समय की है पुकार। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। हम सबके हैं वो भाग्य विधाता, शक्ति दाता, पालन करता ब्रह्मा बाबा। स्नेह सागर की लहरों में लहराए, ब्रह्मा माँ की गोदी में बड़ा ही सुकून हम पाए। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा।
శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఆదివారం. అవ్యక్తవాణి రివైజ్ మురళి 18/1/99. बाबा जब वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ. అంటే వైరాగ్య వృత్తినే మనం ఇమర్జ్ చేయాలి. ఈ సమయానుసారంగా ఇమర్జ్ చేసి పురుషార్థాన్ని వాయుమండలం చేయాలి. మరి బాగా చెప్తారు. आज स्नेह के सागर बाप दादा अपनी अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं. आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है. अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं. అంటే ఈరోజు 18th జనవరి వాణి స్పెషల్గా బాగా చెప్తారు. ఈరోజు స్నేహ సాగర్ బాప్ దాదా తన అతి స్నేహి బిడ్డలను మిలన్ చేశారు వచ్చినారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా విశేషంగా స్నేహాన్ని రోజు అమృత్ వేళ నుంచే నలువైపులా ఉండే బిడ్డలందరూ చాలా స్నేహాన్ని అరలో ఉండేవాళ్ళు. हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया. बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह और समर्पण का वरदान दे रहे हैं. అంటే ప్రతి ఒక్క మనసులో ఉండే స్నేహం దిలారాం తండ్రి దగ్గర పోయి చేరింది. బాప్ దాదా బిడ్డలందరికీ స్నేహాన్ని రెస్పాండ్ కూడా స్నేహం మరి సమర్థ वरदान इस्तुन्नार. आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं. ఈ రోజు 18 జనవరి ముఖ్యంగా బాప్ దాదా చెప్తారు యజ్ఞ స్థాపన विशेष परिवर्तन अయ్యే రోజు. आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया. इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है. అంటే ఈరోజు బాప్ దాదా గుప్త రూపంలో బిడ్డలకు బ్యాక్బోన్ అయ్యేసి బిడ్డల్ని సాకార రూపంలో విశేషంగా ఈ స్టేజ్ పైన ప్రత్యక్షం చేసినారు. దానికోసమే ఈరోజు బిడ్డల్ని ప్రత్యక్షత దినం చెప్తారు. బిడ్డలను ప్రత్యక్షం చేసే రోజు సమర్థ దివస్ కహా జాతా హై. ఈరోజు समर्थ दिवस विल पावर देने का दिवस कहा जाता है. विल पावर इच्छे रोज रोज ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहे हैं. अलग नहीं, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है. ఈ రోజు గుప్త రూపంలో బాబా బ్రహ్మ బాబా కార్యం చేస్తారు. వేరేగా లేదు, మన వెంట చేరి ఉండి గుప్త రూపంలో बाबा कार्य చేయిస్తూ ఉన్నారు. ये अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है. ఈరోజు ఇది అవ్యక్త దివస్. బిడ్డల కార్యాన్ని తీవ్ర గతిలో తీసుకొచ్చేదాని కోసమే ఈరోజు ఉంది. अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं. బ్రహ్మ బాబా ఇప్పుడు కూడా ఛత్రఛాయ వేసి పాలన చేసే కర్తవ్యాన్ని చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డనే పాలన చేస్తున్నారు. जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों ओर के बच्चों की देख रेख करती रहती है. ఏ విధంగా తల్లి బిడ్డలకు ఛత్ర ఛాయగా ఉంటారు, ఆ విధంగా బ్రహ్మ బాబా కూడా అమృత్ వేళ నుంచే ఒక తల్లిలాగా బిడ్డల్ని బాగా చూసుకుంటారు, సంభాలన చేస్తారు. साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख
बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं. సాకార్లో నిమిత్తంగా బిడ్డలు ఉన్నారు. అయితే భాగ్య విధాత బ్రహ్మ బాబా తల్లిలాగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డల యొక్క భాగ్యాన్ని చూసి విశేషంగా బిడ్డలకు శక్తి, ధైర్యం, ఉమంగ, उत्साहाన్ని पालना చేస్తున్నారు. शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है. शिव बाबा ఏమో తండ్రి ఉన్నారు, అయితే వాళ్ళ వెంట చేరి అయితే బ్రహ్మ బాబాది స్పెషల్గా పాలన చేసే పార్ట్ కూడా ఇప్పుడు అవ్యక్తవత నుంచి జరుగుతుంది. आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बांटते हैं. ఈరోజు స్పెషల్గా బ్రహ్మ బాబా భాగ్య విధాత ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకు విశేషంగా స్నేహాన్ని రిటర్న్లో వరదానాన్ని భండారం నిండిస్తూ ఉన్నారు. जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है. ఎవరెవరు బిడ్డలు అవ్యక్త స్థితిలో ఉండి బాబాని మిలన్ చేస్తారు, వాళ్ళకు స్పెషల్గా బాబా వరదానం ఏ వరదానం కావాలో ఆ వరదానాన్ని ప్రాప్తి చేయిస్తున్నారు. वरदानों का खुला भंडारा, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है. అంటే ఎవరికి ఎంత కావాలో అంత ప్రాప్తి చేసుకుని విశేష రోజు ఇది. భండారం ఓపెన్గానే ఉంది. స్నేహ కా రిటర్న్ హోతా హై సహజ్ వరదాన్ కి గిఫ్ట్. అంటే స్నేహాన్ని రిటర్న్ ఏమంటే సహజంగానే వరదానాన్ని గిఫ్ట్. तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्त होती है. గిఫ్ట్ మనకి ఈజీగా ప్రాప్తి అవుతుంది, శ్రమ ఏమి ఉండదు గిఫ్ట్ తీసుకునే దాంట్లో. గిఫ్ట్ మాంగి नहीं जाती है, स्वतः प्राप्ति होती है. గిఫ్ట్ అడిగి తీసుకోరు, అది ఆటోమేటిక్లీ స్వతహనే ప్రాప్తి అవుతుంది. సో వరదానం మనకు స్వతः ప్రాప్తి అవుతుంది. पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं. పురుషార్థం చేసి వరదానాన్ని అనుభవం చేసి ప్రాప్తి చేసుకునేది వేరే. అయితే బ్రహ్మ తల్లి స్నేహాన్ని రిటర్న్లో మనకు వరదానం ఇస్తారు. వరదానం అంటే న్యాచురల్గా ప్రాప్తి అయ్యేది. तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की है. బాబా అడుగుతారు, ఈరోజు అందరూ వరదానం సహజంగా వరదాన ప్రాప్తి చేసుకున్నారా, అనుభవం చేశారా? अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो. ఇప్పుడు కూడా సత్యమైన మనసుతో స్నేహాన్ని రిటర్న్ वरदान प्राप्ति చేసుకోవచ్చు. वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह. వరదానం ప్రాప్తి చేసుకోవాలంటే దాని సహజ సాధన ఏమంటే మనస్ఫూర్తిగా సత్యమైన స్నేహం. ఎవరికి స్నేహం ఉంటుందో వాళ్ళకు న్యాచురల్గా అన్ని ప్రాప్తి అవుతుంది. जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे అవినాశి వరదాన్ ప్రాప్తి कर सकते हो. ఎక్కడ మనస్ఫూర్తిగా స్నేహం ఉంటుందో ఆ స్నేహం ఎట్లా ఖజానా, ఆ స్నేహం ఒక స్పెషల్ ఖజానా. ఆ ఖజానా ద్వారా బాప్ దాదా ద్వారా అవినాశి వరదానాల్ని ప్రాప్తి చేసుకోవచ్చు మనం. तो वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है. అందరి దగ్గర ఉందా ఈ స్నేహాని ఖజానా? స్నేహ का खजाना है
తబ్ తో పहुంచే హోనా. స్నేహాన్ని ఖజానా ఉండే దానివల్ల ఇక్కడ వచ్చి చేరినారు కదా. स्नेह खींच करके लाया है या और स्नेह में रहना बहुत सहज. స్నేహమే మనని మధుబన్లో అట్రాక్ట్ చేసింది బాబా మిలన్కు. స్నేహంగా ఉంటే సహజంగా అన్నీ జారిపోతుంది. पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है. అంటే స్నేహం ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎక్కువ శ్రమ ఉండదు, ఈజీగా ప్రాప్తి అవుతుంది. सिर्फ अभी जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़कर लिया है क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अभी एक में सर्व संबंध. అంటే మనం మొదట్లో లౌకికంలో ఉండేటప్పుడు మన ప్రీతి స్నేహం అక్కడెక్కడ అందరికీ పంచిపెట్టి ఉంటుంది. పీస్ అయిపోయి ఉండింది, చల్లి ఉండింది. ఎక్కడ కొందరి దగ్గర ఎక్కడ ఒక్కొక్కరికి కొంచెం ఇచ్చిన. ఇప్పుడు అదన్నీ చేరి ఒక్కరి దగ్గర ఉండే దానివల్ల హోల్ హార్టెడ్ స్నేహం వచ్చేసింది. ఫుల్గా ఒక్కరి దగ్గర, సర్వ సంబంధం ఒక్కరి దగ్గర. మొదట్లో వేరు సంబంధం దగ్గర పోతూ ఉండింది. ఇప్పుడు సర్వ సంబంధం ఒక్కరి దగ్గర, సర్వ స్నేహం అంటే సంబంధాన్ని స్నేహం అంతా ఒక్కరి దగ్గరే ఉంటాయి, మనకు దొరుకుతుంది, మనకు కూడా పెడుతున్నాం. తో సహజ సర్వ స్నేహం ఏక్ సే హో గయా. అంటే సహజంగా సర్వ స్నేహం కూడా ఒకరి దగ్గరే అయిపోయింది. ఇస్లీ హరి కేతా హై మేరా బాబా. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు మేరా బాబా అట్లా అని. తో స్నేహ కిస్సే హోతా హై. స్నేహం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, దేని దగ్గర, ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది మనకు స్నేహం? మేరాసే, నాది ఏం చెప్తామో మన వాళ్ళు, నా వాళ్ళు అంటే స్నేహం ఎక్కువ అవుతుంది. బాబా మేరా అని చెప్తామా లేదా? ఎక్కువ స్నేహం. సభీ कहते हैं ना మేరా బాబా యా దాదియోं का బాబా. అందరూ ఏం చెప్తారు? నా బాబా అని చెప్తారా, లే ఈ దాదీలు బాబానా, వీళ్ళు మహారతీయం కా బాబానా? అందరు బాబా కదా, అంటే నా బాబా అని చెప్తాం, మనం మేరా అని చెప్తాం పర్సనల్గా మనకు. బాబా సర్వసంబంధి. आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा మేరా బాబా. ఈరోజు స్పెషల్గా ప్రతి ఒక్కరు ఎన్నిసార్లు చెప్పి ఉంటారు మేరా బాబా. సభీని మేరా బాబా అని చెప్పి ఆత్మీక సంభాషణ చేసినారు కదా. తో రోజంతా ఏం చేసినారు? స్నేహ పుష్పం బాప్ దాదాగా అర్పణ చేసినారా? బాప్ దాదా దగ్గర స్నేహాన్ని పుష్పం చాలా పెద్ద, అంటే ఎక్కువగా పోయి చేరింది స్నేహం. అందరూ స్నేహం పోయి చేరింది. స్నేహం ఏమో చాలా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు బాప్ దాదా ఏం చెప్తున్నారు? స్నేహాన్ని స్వరూపం సాకార్లో ఇమర్జ్ చేయండి, ప్రాక్టికల్గా ఇమర్జ్ చేయండి స్నేహాన్ని స్వరూపాన్ని. అది ఏమది? స్నేహం ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? సమాన్ అవుతామా లేదా? స్నేహం ఉంది అంటే ఏం అర్థం? సమాన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఈ సమాన్ అయ్యే లక్ష్యం అందరి దగ్గర ఉంది, లక్ష్యం ఏమో ఉంది, అందరూ సాకార లక్షణాలు కనిపిస్తుంది. అది ప్రాక్టికల్గా కనిపించాలి ఆ లక్షణాలు. ఎవరిన చూసినా సరే, ఎవరిన మిలన్ చేసినా సరే, సంబంధ సంపర్కలో వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఈ లక్షణాలంతా కనిపించాలి. బాబా సమానం వీళ్ళు ఉన్నారు. ఏ విధంగా పరమాత్మ తండ్రి బ్రహ్మ బాబా గుణాలు ఉంది, పరమాత్మ తండ్రి గుణాలు ఉంది. ఆ గుణాలే మనకు ముఖంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డలో కూడా కనిపించాలి. అంటే ముఖాల్లో కనిపించాలా, బుద్ధిలో అదే గుణాలు ఉండాలి. అంటే డిటో పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటారో అట్లా ఉండాలి. స్నేహం ఉంటే సత్యంగా అనుభవం చేయాలి. వీళ్ళ దృష్టిలో ఎంత బాగా పరమాత్మ సమానంగా ఉంది. వీళ్ళ మాటలు, వీళ్ళ వృత్తి, వైబ్రేషన్
అంత స్పెషల్గా ఉంది. భగవాన్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఎట్లా వాళ్ళ వైబ్రేషన్, వాళ్ళ ప్రీతి ఉంటుందో అట్లా మన లోపల కూడా ప్రత్యక్షంగా కనిపించాలి. అదే బాప్ సమాన్ అయ్యే లక్షణం. మధుబన్లో వచ్చినారు కదా, తో బ్రహ్మ బాబా పని చేశారు. ఏముండింది దాని సాకారలో చూపించారు. मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हो कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है. అంటే ఎప్పుడు మనం మధుబన్ పోదామో అప్పుడు బ్రహ్మ బాబాది సాకార్లో ఏమంతా కర్మం చేసినారు, ఆ భూమిలో ఆ తపస్యాది శక్తి వైబ్రేషన్ కనిపిస్తుంది. ఆ కర్మం, ఆ త్యాగాని వైబ్రేషన్ అక్కడ ఉండే దానివల్ల మనకు ఈజీగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఏమీ ఇక్కడ వస్తే ఒక రకంగా స్పెషల్ అనుభవం అవుతూ ఉంది. అట్లా బ్రహ్మ బాబా మరి విశేష బిడ్డలది వైబ్రేషన్ వాయుమండల్ చాలా అలౌకికంగా ఉంది అని అందరూ అనుభవం చేస్తారు. ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना. అట్లనే బాబా చెప్తారు, మీరు ఎక్కడ ఉంటేను సరే, మీరు ఏ స్థానంలో ఉంటారు, ఏ కర్మక్షేత్రంలో ఉంటారు, అక్కడ తండ్రి సమాన గుణం బయట ప్రత్యక్షంగా కనిపించాలి. గుణాలు, అదేవిధంగా కర్మం, శ్రేష్ఠ వృత్తిది వాయుమండల్ అందరూ అనుభవం చేయాలి. అందరూ దాన్నే చెప్తారు బాప్ సమాన్ గుణం. అట్లా అని బాప్ సమాన్ అయినారు. అట్లా అని తండ్రి వచ్చి ఉంటే ఎట్లా అనుభవం అవుతుందో అట్లా అందరికీ ఆ శక్తి అనుభవం కావాలి మన దగ్గర ఉండి. जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे. అందరికీ సంకల్పం ఉందా లేదా తండ్రి సమానం కావాలని? ఆ సంకల్పాన్ని మనం ముఖంలో నడవడికలో చూపించాలి, కనిపించాలి. అది जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज़ निकले कि ये आत्माएं बाप समान है. ఎవరందరూ సంబంధ సంపర్కలో వస్తారు వాళ్ళ మనసు లోపల ఈ శబ్దం రావాలి, వీళ్ళు తండ్రి సమానంగా ఉన్నారు ఆత్మలు. అట్లా అని బీచ్ బీచ్ మే కాంసి ఆరై బాబాకు మొదలు దగ్గు వస్తూ ఉండింది. आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, ये भी तो माइक है ना, तो ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है. అంటే బాప్ దాదాకు గొంతు సర్లే చెప్తారు, మైక్ సర్లేదు అంటే పని చేశాను కాదు, పర్వాలేదు. అయితే ఈ వెదరే అట్లా ఉండింది, దగ్గు వచ్చే వెదర్ అది. तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं. जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है. बाप दादा అందరు బిడ్డలకు ఇదే ప్రత్యక్షంగా చూడాలని అనిపిస్తున్నారు. అంటే బాబాకు బిడ్డల్లో ఈ విషయం ప్రత్యక్షంగా కనిపించాలని కోరిక. అంటే ఏ విధంగా వాణి ద్వారా మన పరమాత్మని ప్రత్యక్షం చేస్తాం, జ్ఞానం ఇస్తాం. వాణిది ప్రభావం ఏమో పడుతుంది, కానీ దానికంటే ఎక్కువగా ప్రభావం గుణ మరి కర్మలా పడుతుంది. సో తండ్రి సమానం, తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలంటే బాబా గుణాలు ఏముందో దాని ద్వారా ఈజీగా ప్రత్యక్షం చేయొచ్చు, అట్లా కర్మం చేయొచ్చు. तो हर एक बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इन्होंने नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं. అనుభవం करे బాబా చెప్తారు,
అలౌకికత అనుభవం. మన కంట్లో సాధారణంగా ఉండకూడదు, ఏదో స్పెషల్గా ఉంది అందరికీ అనుభవం కావాలి. अलौकिकता ఉండాలి మన దృష్టిలో. तो उनके मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने. అందరి మనసులో ఈ క్వశ్చన్ రావాలి, వీళ్ళు ఇంత విశేషంగా ఎట్లా అయినారు, ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళకు ఇంత పవర్ వచ్చింది, ఎట్లా అయినారు అని అందరికీ రావాలి. स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाले कौन है. వాళ్ళే మన ప్రశ్న అడగాలి, మిమ్మల్ని ఎవరు ఈ విధంగా తయారు చేసినారు అట్లా అని. जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है. ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ సమయంతో కొన్ని స్పెషల్ వస్తువుని చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది ఎవరు ఇది చేసి ఉంటారు అట్లా అని. అట్లా మన చూస్తే వేరే వాళ్ళకు సంకల్పం రావాలి, వీళ్ళని ఇట్లా తయారు చేసింది ఎవరు అట్లా అని. तो ऐसे अपने बाप समान बनने की స్థితి ద్వారా బాప్ కో ప్రత్యక్ష కర్. ఈ విధంగా తండ్రి సమానం అయి ఆ స్థితిని చేసుకుని తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి. आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है. ఇప్పుడు అందరూ మెజారిటీ ఇట్లా ఆలోచన చేస్తారు, ఈ సాకార సృష్టిలో ఇట్లా ఉండే వాతావరణంలో ఇంత మంచిగా శాంతిగా పవిత్రంగా ఎవరైనా ఉండేది సాధ్యమా, పరమాత్మ సమానం గుణాలతో ఉండేది సాధ్యమా అట్లా అని అనుకుంటారు. तो आप उनको ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकते हैं और हम बने हैं. మనం వాళ్ళకి చూపించాలి ఇట్లా ఉండే పరిస్థితిలో మనం ఆ పరమాత్మ గుణాలతో ఉండేది సాధ్యం, వాతావరణంలో అందరికీ కనిపించాలి. మనం అవుతూ ఉన్నాం కదా, మనమే కదా అయ్యేది. ఆజ్కల్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణ్ జో జాదా మాన్తే. ఇప్పుడంతా ఏ కంటితో కనిపించేదే ఒప్పుకుంటారు, అది కనిపించాలి. పరమాత్మ శక్తి ఏముందో అది మనలో కనిపిస్తే అప్పుడే అందరూ ఒప్పుకుంటారు. అంటే వినేదానికంటే చూస్తేనే అందరూ ఒప్పుకుంటారు, చూడాలా అనుకుంటారు. ఎప్పటి నుంచో విని అలసిపోయినారు, ఇప్పుడు ప్రాక్టికలీ చూడాలి. तो सुनने से भी ज़्यादा देखने चाहते हैं. तो चारों ओर कितने बच्चे, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी. అంటే తండ్రి సమానం మన ప్రత్యక్షంగా ప్రూఫ్ చూపిస్తే వాళ్ళు పరమాత్మని ఒప్పుకునేది తెలుసుకునేది ఏం ప్రయత్నం జల్దీ వచ్చి తెలుసుకుంటారు. తో మన ప్రజలు కూడా జల్దీ తయారైపోతారు, కష్టంగా లేకుండా. సమయం తక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ప్రూఫ్ అనుభవం చేయాలి. అట్లా ప్రజాక స్టాంప్ లగ్ చేస్తాయి, వాళ్ళు అనుభవం చేస్తే వాళ్ళు ప్రజాని ప్రింట్ అయిపోతుంది. తో రాజారాణి మన అవుతామంటే మనకు ప్రజలు కూడా కావాలి కదా, ఇట్లా అనుభవం చేయాలి. बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल में अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो. బాప్ దాదా ఒక మాట పైన మనకు అటెన్షన్ ఇప్పిస్తారు. వర్తమాన సమయం వాయుమండలం అనుసారంగా మనసులో కానీ ఇప్పుడు ఈ వైరాగ్య వృత్తిని ఇమర్జ్ చేయాలి. बाप दादा ने हर एक को चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहाँ भी रहते, स्थूल साधन हर एक को दिया है. ऐसे कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है. जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हैं वो ये अवश्य साधन चाहिए. वो सबके पास है. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడంతా ప్రవృత్తిలో ఉంటేనే సరే, సేవ కేంద్రం ఉంటేనే సరే, ఎక్కడ ఎవరు ఉంటేనే స్థూల సాధనేమో అందరికీ అన్నీ బాబా ఇచ్చినారు.
తినేదానికి కానీ తాగేదానికి ఉండేదానికి అని సాధన లేదు అని లేదు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిలో ఉండేది మనకు చాలా అవశ్యం. అన్నీ ఉండి కూడా బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి ఉండాలి. अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने అల్బేలాపన్ వ ఆలస్య के कारण. ఏదైనా స్థూలంగా కూడా ఏదైనా మనకు తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దానికి కారణం ఏమంటే మనదే ఏదో వీక్నెస్, లేజినెస్ లేదు కేర్లెస్నెస్ది కారణం. బాకీ డ్రామా అనుసారంగా బాప్ దాదాకు తెలుసు ఆవశ్యక సాధన అంతా ఏం ఉండాలనో అది అందరి దగ్గర ఉంది. ఏదంతా అవశ్యమైన సామాన్లు ఉందా లేదా అదంతా గ్యారంటీ. ప్రతి సెంటర్లో ఏమేమి ఉండాలి అన్నీ ఉంది. అయితే ఏం కహా ఆవశ్యకత సేవి జాదా అయితేను కొన్ని సెంటర్స్లో ఎంత అవసరమో దానికంటే ఎక్కువగానే సాధనాలు ఉంది. సాధనాలు ఏమో ఉంది, అయితే అంటే సామాన్లు ఏమో ఉంది, అన్ని ప్రకారమైన సామాన్లు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు యోగాని ప్రయోగం చేయాలి. యోగాని ప్రయోగం చేసి ఆ సామాన్ల యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు పురుషార్థం చాలా తక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు అన్ని సామాన్లు ఉంటే కూడా యోగా ఆధారంతో దాని ప్రయోగం చేయండి. तो साधना कम और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है. इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं. ఇప్పుడు యోగం చాలా తక్కువ ఉంది, అందుకే బాప్ దాదా ఈరోజు ఈ బాప్ సమాన్ అయ్యే రోజు విశేషంగా అండర్లైన్ చేయిస్తారు. ఏమి అండర్లైన్ చేయిస్తారు कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया. अभी साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की వైరాగ్య వృత్తి को लाना. అంటే అన్ని సామాన్లేమో బాగానే ప్రయోగం చేసినారు, ఎక్కువగానే బాగా యూజ్ చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు పురుషార్థం యోగ శక్తి ఏముందో దాన్ని ఎక్కువగా చేసుకొని బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిలో ఉండాలి. బ్రహ్మ బాబా చూస్తున్నారు. ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे. होते हुए भी दूर रहना उसे कहेंगे వైరాగ్యం. అంటే బ్రహ్మ బాబాని చూశారు, లాస్ట్ వరకు బ్రహ్మ బాబా దగ్గర ఎంత అన్నీ ఉండింది. అయితే స్వయం ఆ సామాన్లు అది సాధనాలు దీని ప్రయోగం నుంచి దూరంగా ఉంటాడు. అంటే బిడ్డలుగా అన్నీ ఇచ్చినారు, కానీ తను మాత్రం ఒక చాలా సింపుల్గా ఉండే కుటీరంలా ఉంటాడు. అన్నీ ఉండి కూడా దూరంగా ఉంటాడు. దీన్ని చెప్తారు వైరాగ్యం, అంటే బేహద్ వైరాగ్యం. లేకిన్ कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वो कैसे होगा. అంటే మన దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు మనం మేము వైరాగ్యం చెప్తే అది ఏముంది. అయితే అన్నీ ఉండి కూడా దేనిపైన కూడా మన మనసు పోకుండా ఉండేది, దాన్ని చెప్తారు వైరాగ్యం. ఓతో బాతి అలగ్. అన్నీ ఉండి నాకు వైరాగ్యం ఉండేది, ఏమీ లేనప్పుడు వైరాగ్యం ఉండే డిఫరెన్స్ ఉందా లేదు. तो सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद के वैराग्य वृत्ति हो. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మనకు అన్ని ప్రకారమైన జ్ఞానం ఉంది, అన్నీ ఉంది మన దగ్గర. మనం విశ్వ కళ్యాణకారి భావనతో తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసేది, స్వయంన ప్రత్యక్షం చేసే భావన దీంట్లో ఉండాలి. అప్పుడు చెప్తారు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి. అంటే మన ఆలోచనలో ఎప్పుడు ఈ సామాన్ల పైన దానిపైన దీనిపైన పోకూడదు.
విశ్వ కళ్యాణార్థ తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసే ఆ ఒక విచారంలో ఉండాలి. जैसे स्थापना की आदि में साधन कम नहीं थे लेकिन बेहद वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे. 14 बरस की जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था. ये విధంగా స్థాపన కార్యాంత స్టార్టింగ్లో ఆదిలో అన్నీ ఉండింది. బాబా దగ్గర అన్ని సామాన్లు ఉండింది. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం పోవాలంటే కూడా కార్ల పోతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిది బట్టి చేసినారు. ఆ 14 సంవత్సరాలు తపస్య చేశారు. దాంట్లో బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి వాయుమండలం ఉండింది. బాప్ దాదాని అభి साधन दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद वैराग्य. బాబా ఏమో మనకి ఇప్పుడు అన్ని ప్రకారమైన సామాన్లు ఇచ్చినారు, ఏమీ తక్కువ లేదు. అయితే అన్నీ ఉండి కూడా మన మనసులో బేహద్ వైరాగ్యం ఉండాలి. विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस విధి की आवश्यकता है. ఈ విషయంలో ఉండే సర్వాత్మల కళ్యాణం కోసం ఈ విధానం చాలా అవశ్యం. అన్నీ ఉండి కూడా దేంట్లో మనసు పోకూడదు, ఏ ప్రకారమైన ఆకర్షణ కోరికలు ఉండకూడదు. तो क्योंकि चारों ओर की इच्छाएं बढ़ रही है, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है. चाहे पदमपति भी है लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है. బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు మనుషులందరం ఎంత కోరికలు, వాళ్ళ మనసులో కోరికలు వశమైపోయేసి ఆత్మలు చాలా పరేషాన్, డిస్టర్బ్ అయిపోయినారు. అంటే పదంపతిగా ఉంటేనే సరి, కరోడ్పతిగా ఉంటేనే సరి, వాళ్ళ మనసు లోపల ఎన్ని ప్రకారమైన కోరికలు, దాని నుంచి వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయినారు. మనసు పరేషాన్గా ఉంది. వాయుమండలంలో ఆత్మలది परेशानी बाग कनिपिस्तोंदी. सो वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं है. ఇప్పుడు ఉండే వాతావరణ వాయుమండలంలో ఇంత డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకంటే విశేష కారణం దానికి హద్దు కోరికలు ఎక్కువైపోయింది. మనుషుల లోపల కోరికలు. अभी बाप अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैला. अभी आप अपनी बेहद वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी बेहद वैराग्य वृत्ति फैला. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు బిడ్డలందరం బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి ద్వారా ఆత్మల్లో కూడా ఆ వైరాగ్యం వచ్చేట్టుగా చేయండి. మన వైబ్రేషన్ వాళ్ళకి కూడా పోవాలి, వైరాగ్యాన్ని వైబ్రేషన్. आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती है, परेशान से छूट नहीं सकती है. बातर మీ బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి లేదంటే పాప ఆత్మలు సుఖం లేదు, శాంతి లేదు. అంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ నుంచి వాళ్ళు ముక్తి కావాలంటే మన వైరాగ్యాన్ని వృత్తి వైబ్రేషన్లో పోవాలి. आप वृक्ष की जड़ हो, ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना. तो आप फाउंडेशन हो. బావసార్ మనం ఈ వృక్షాన్ని వేర్లో ఉన్నాం, వేరు నుంచే కదా అన్ని శక్తి పోయేది. సో మనం బ్రాహ్మణ్ ఈ వేర్లో కూర్చున్నామా లేదా వృక్షంలో, మనమే ఫౌండేషన్. మన మనసు ఎట్లా ఉంటుందో అది విశ్వం మొత్తం వ్యాపక అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం వేర్లో ఉన్నాం. आपकी लहर विश्व में फैलेंगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं. బాబా చెప్తారు, వేర్లో ఏ శక్తి ఉంటుందో అది మొత్తం వృక్షానికి వ్యాపక అవుతుంది. అందుకే బాబా విశేషంగా మనకు వైరాగ్య వృత్తిది విశేష అటెన్షన్ ఇస్తారు. బ్రహ్మ బాబా కూడా మొదట్లో బాబా వచ్చిన వెంటనే వైరాగ్య వృత్తి ద్వారానే ఈ స్థాపన అయింది. బాప్ సమాన్ మనకు కావాలి ఇట్లా వైరాగ్య వృత్తిలో. हर एक से अनुभव हो कि
ये साधनों के वश नहीं, సాధన में रहने वाले हैं. అందరికీ అనుభవం కావాలి. మన ఈ సామాన్యులకి అంత వశం లేదు. అయితే మనం ఏం పురుషార్థం చేస్తామో దాని దగ్గర అంటే తపస్య స్టేజ్లో ఉన్నాం. అట్లా అని అందరికీ అనుభవం కావాలి. హోతే హుయే బి వైరాగ్య వృత్తి, అన్నీ ఉండి కూడా మన మనసులో వైరాగ్యం ఉండాలి. आवश्यक साधन यूज़ करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों की वशीभूत होकर नहीं. అవశ్యమైన సామాన్లు యూజ్ చేయండి, అంటే మనసులో వైరాగ్య వృత్తి ఉండాలి. ఆ సామాన్కి వశమై ఆకర్షణలో వచ్చి యూజ్ చేయకూడదు. ఏదైనా ఆకర్షణలో వచ్చి యూజ్ చేయకూడదు. అవి సాధన కా వాయుమండల్ చారోं ओर बनाओ. ఇప్పుడు ఈ పురుషార్థాన్ని వాయుమండల్ నలువైపులో చేయాలి మనం. समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य. ఇప్పుడు సమయం చాలా దగ్గర వచ్చే అనుసారంగా మన సత్యమైన తపస్య సాధన ఏమంటే బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి కావాలి. सेवा का विस्तार इस वर्ष में बोध किया. इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा में सहयोगी आत्माओं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए. लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है. अभी उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और సంబంధ మే లావు. బాగా చెప్తారు. ఈ సంవత్సరం సేవ ఏమో ఎక్కువ చేసినారు, ఇంత పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రాంలన్నీ చేశారు. మరి సేవా సహయోగి ఆత్మలను కూడా ఎక్కువ మనం తయారు చేసుకున్నాం. వాళ్ళు సమీపంలో వచ్చిన సంబంధాలు. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు సహయోగం ఇచ్చేంతవరకు మాత్రమే ఉండకూడదు, ఇంకా వాళ్ళని చాలా దగ్గరగా తీసుకురావాలి. సహయోగి ఆత్మలు చాలా మంచి మంచి క్వాలిటీ వాళ్ళు ఏమో ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళని ఇంకా ఎక్కువగా బాబా సంబంధంలో తీసుకురావాలి, అనుభవం చేయించాలి. ఏమి దాని నుంచి సహయోగి ఆత్మలు సహజ యోగి అయిపోవాలి. అట్లా అనుభవం చేయాలి వాళ్ళు. దీనికోసం ఒకే సాధన ఏమంటే వాయుమండల్లో మరి అందరి కోసం కూడా ఈ బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిది వాయుమండలం తయారు చేసుకోవాలి. దీని నుంచి సహజ యోగిలు అయిపోతారు అందరూ. సహయోగి మరి సహజ యోగిలు అందరూ సహయోగి మరి సహజ యోగి కావాలంటే దాని ఆధారం మన లోపల ఉండే ఆ బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి, దాని వాయుమండలం వ్యాపం చేయాలి. तो उनकी सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक हो. వాళ్ళందరిది కూడా సేవ చేస్తూ ఉండాలి మనం. దాని వెంట చేరి తపస్యాది వాయుమండలం చేసేది అవశ్యం. అవి చారోं ओर పవర్ఫుల్ తపస్య కర్నీ. ఇప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్గా తపస్య చేయాలి. ఈ తపస్య మనసా సేవ నిమిత్తంగా ఉండి ఇట్లా పవర్ఫుల్ సేవ చేయాలి. ఇప్పుడు తపస్య కంపల్సరీగా మనం తపస్య చేయాలి, అంటే పవర్ఫుల్ మనసా సేవ దివా చేయాలంటే తపస్య చేయాలి. ఇప్పుడు మనసా సేవ అంటే సంకల్పం ద్వారా సేవాది టచింగ్ కావాలి. ఇది చాలా అవశ్యం. సమయం సమీపంగా వస్తూ ఉంది. నిరంతరంగా అంటే స్థితిలో చాలా పవర్ఫుల్ స్టేజ్ ఉండాలి మనకు. వాయుమండలం కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఆ విషయం ఇది తండ్రి సమానం కావాలి అంటే మొదట్లో బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిని ధారణ చేసుకోవాలి. ఇదే బ్రహ్మ బాబాది అంతు సమయాన్ని విశేషత చూసాం. ఏ వైభవం పైన కూడా అటాచ్మెంట్ లేదు, బిడ్డల పైన మోహం లేదు, ఏ వస్తువు వైభవం దేనిపైన అటాచ్మెంట్ లేదు, అన్నిటి నుంచి వైరాగ్య వృత్తి. ఈరోజు ముఖ్యంగా బాబా చెప్తారు, తండ్రి సమానం కావాలంటే ఈ పాఠం పక్కా చేసుకోవాలి. బ్రహ్మ బాబా సమానంగా కావాలంటే ఇది దృఢ నిశ్చయం చేసుకోవాలి.
నీ బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి కావాలి ఎట్లా అని. अच्छा ఈరోజు चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल से गीत सुनाने वाली, रूहवान करने वाली शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सब गीत, खुशी का गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठे मीठे बातें बहुत बहुत दिल से लुभाने वाली सुना दी. और बाप दादा भी सुनते. అంటే బావ చెప్తారు, ఈరోజు సర్వస్నేహి ఆత్మలు నలువైపులా ఉండే సాధనలో బిజీగా ఉండే, అంటే పురుషార్థంలో ప్రయోగం చేసే దాంట్లో బిజీగా ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు బాప్ దాదా మనస్ఫూర్తిగా యాద్ ప్యార్ చెప్తారు. యాద్ ప్యార్ మరియు చాలా అతి ప్రియమైన అతి మధురమైన పాటలు కూడా వినిపిస్తారు బిడ్డలు. ఆత్మిక సంభాషణ కూడా చేస్తారు. అయితే దాని వెంట శక్తులు గుణాలది వరదానంతో నిండించుకోవాలి. బాప్ దాదా అందరూ పాట ఖుషిగా వింటున్నారు, స్నేహంతో వింటున్నారు. స్నేహాని పాట, నషాది పాట చాలా మధురంగా బిడ్డలు వినిపిస్తారు. ఇట్లా చాలా మధురంగా ఉండే బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిలో ఉండే ఆత్మలకు దృఢ నిశ్చయ బుద్ధి బిడ్డలకు బాప్ దాదా పదమాపదం గుణ రిటర్న్ చేస్తారు. దిలారాం తండ్రి మనస్ఫూర్తిగా బిడ్డలకు యాద్యారు మరి నమస్తే చెప్తారు. మరి वरदान श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भव. శ్రేష్ఠ సంకల్పాన్ని శక్తి ద్వారా సిద్ధిలు ప్రాప్తి చేసుకునే వాళ్ళు सिद्धि स्वरूप भाव. आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है. బావదతారు మీరు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ బిడ్డలు. ఏ సంకల్పంలో మీ సంకల్పంలో ఎంత శక్తి ఉందంటే ఏ సమయంలో ఏం కావాలన్నా అది చేయించేది కూడా సాధ్యం. ఎందుకంటే మీ సంకల్పం చాలా శుద్ధంగా, శ్రేష్టంగా, కళ్యాణకారిగా ఉంది. जो श्रेष्ठ और कल्याणकारी का संकल्प है वो सिद्ध ज़रूर होता है. यदि श्रेष्ठ संकल्पం కళ్యాణకారి సంకల్పంగా ఉంటుందో అది సిద్ధ అవుతుంది, గ్యారెంటీ. मन द्वारा एकाग्रत अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं. అంటే మనసు ఏకాగ్రత అంటే ఒక్క స్థానంలో ఉంటే, ఎక్కడెక్కడ తిరగకుండా ఉంటే అది సిద్ధ అవుతుంది. जहाँ चाहे सब जब चाहे मन को वो स्थित कर सकते. వాళ్ళ మనసున ఎక్కడ కావాలో అక్కడ, ఎంతసేపు కావాలో అంతసేపు పెట్టేది సాధ్యం. ఇసే సిద్ధి స్వరూప్ స్వతः బన్ జాతే. దీని ద్వారా సిద్ధి స్వరూప్ ఆటోమేటికలీ అయిపోతారు. स्लोगन परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो. పరిస్థితిది హల్చల్ది ప్రభావం నుంచి మనం రక్షణ కావాలంటే విదేహీ స్థితిలో ఉండేది చాలా అభ్యాసం చేయండి. ఓం శాంతి. ब्रह्मा बाबा प्रियाति प्रियं बाबा तो स्नेहं
मधुरातिमधुरम् अपरम् अपारम् बाबाये मन भाग्य विधाता शक्तिदाता पालन करता ब्रह्मा बाबा स्नेह सागरुनी अलल्लो తేలియాడుదాం బ్రహ్మా తల్లి ఒడిలోనే సుఖాన్ని పొందుదామనం బ్రహ్మా బాబా ప్రియాతి ప్రియం బాబాతో స్నేహం మధురాతి మధురం अपरं अपारम् నయనాలలో మస్తకంలో మన మాటలలో కర్మలలో బ్రహ్మ బాబా చరిత్రయే కనిపించాలి బాబా సమాన స్థితితోనే మన ఆత్మిక వృత్తితోనే బాబానే ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి బాబా సమానం ఇదే మన గమ్యం బ్రహ్మా బాబా ప్రియాతి ప్రియం బాబాతో స్నేహం మధురాతి మధురం अपरं अपारम् మన మదిలో హృదయంలో వైరాగ్య వృత్తి ధారణకై తపసాధననే పెంచాలి ఇప్పుడే మనమే హద్దు కోరికలతోనే విముక్తినే పొందుటకై వైరాగ్య వృత్తినే జ్ఞాతం చేసే విశ్వ కళ్యాణముకై ఇదే ఆధారం దృఢ నిశ్చయంతోనే ఇదే సుసాధ్యం బ్రహ్మా బాబా ప్రియాతి ప్రియం బాబాతో స్నేహం మధురాతి మధురం अपरं अपारं बाबाये मन भाग्य विधाता शक्तिदाता पालन करता ब्रह्मा बाबा स्नेह सागरुनी अलल्लो తేలియాడుదాం బ్రహ్మా తల్లి ఒడిలోనే సుఖాన్ని పొందుదామనం బ్రహ్మా బాబా ప్రియాతి ప్రియం బాబాతో స్నేహం మధురాతి మధురం अपरम्